من قدم فيه خيرا فليحمد، ومن قصر فيه فليسر إلى التوبة إلى الله عز وجل. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ إنيا هلتنا سوستنيا چنكو الله نو من أسجنك محمد قال لن بلو يالو سوچن عالماتشون يبتاچ درقباتشو، وكلمة الله هي العليا. يا الله قال لا إله إلا الله توحيد لم يبلاينو أدسوا ما دقمو كن يتبكال. الله سبحانه وتعالى تبارك الذي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. بمحرم السر الله حقا يبلا يدرقبت بفرعون سمر ينبرون باطل يسمت أبد كنسله هنا نبي الله موسى الله لما مسكن يسأو متنبر. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، نحن في مبدأ شهر العام الهجري لعام 1448، فهذا العام المقبل فينتظرنا ماذا نقدم وماذا نفعل وماذا نستعد للدار الآخرة. والعام المنصرم قد مدى وفات وهو شاهد علينا. من قدم فيه خيرا فليحمد، ومن قصر فيه فليسر إلى التوبة إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى كان غفورا رحيما. وخطبة هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ينحصر في محاور ثلاثة. المحور الأول فضل شهر الله المحرم ويوم عاشوراء، والمحور الثاني الهجرة إلى الحبشة، والمحور الثالث والأخير هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبحق شهر الله المحرم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد المكتوبات صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: إني أرجو على الله أن يكفر به السنة الماضية والآتية. وفي حق الهجرة قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
ويقول أيضا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه فإنه كان للأوابين غفورا. رب العالمين وحسن العاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج كهجرة إليه. إن شاء الله زاري محرم أراتنو በእስላማዊ አቆጣጠር አሮጌውን ዓመት ሸኝተን ወይ የሚመሰክርልን ሆኖ ወይ የሚመሰክርብን ሆኖ የውመል ቂያማ የምንገናኘው አድርገን አሳልፈነዋል። በዚህ ባለፈው በ1447ኛው ዓመተ ሂጅራ ዓመቱን በኸይር ያሳለፈ ወደ አላህ መቃረብ ያሳለፈ ካለ አላህን ማመስገን እንዲጨምርለት መለመን ነው። ያጎደልነው ያጠፋነው ካለ የአላህ የተውበት በር ሁሌም ክፍት ነው። የአላህን ምህረትና እዝነቱን መለመን ነው። አዲሱ ዓመት ደግሞ ከኛ ይጠብቃል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተባረከ አለዚ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. الله ليتنا كان من أنت عندك يا درجو لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. مجسس لم يفلك الله بميجبا ما مسكن لم يفلك سو تجسس أدرجن مكاري أدرجن منك يراتشو بلو الله تناقرا سينغانا سيمش ወያመቱ መጥቶ ሲያልፍ ጨረስን ብሎ መደሰት ብቻ ሳይሆን ምን ሰራሁበት የሚለው ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህ ያለንበት ወር ሙሐረም ይባላል። የዚህ የሙሐረም ወር አንደኛ እንደ እስላማዊ ሂጅራ አቆጣጠር የመጀመሪያ አንደኛ ወር ነው። ሁለተኛ ከተከበሩ 4 ወራቶች አንዱ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ለራሱ የቻለ ፈድል እንዳለው ነብያችን ተናግረዋል። في صحيح مسلم ያለው ሐዲስና አቡ ሁረይራ የዘገቡ ያስተላለፉት ከፈርድ ሰላቶች በኋላ በጣም ትልቅ ሰላት ማለት የማታ የተሐጁድ ሰላት ነው ብሏል። ከፈርድ ረመዳን ጾም በኋላ በላጩ ጾም ደግሞ ሸህሩላህ አልሙሐረም የአላህን የሙሐረም የሚባለውን ወር መጾም ነው። ሙሉ የቻለ ሙሉውን መጾም ነው። አቂሙ የፈቀደውን የጾመ ያን መጾም ነው። ከመካከሉ ደግሞ ለየት ያለ 10ኛው ቀን አለ። ሙሐረም ማክሰኞ ነው አንድ ያለው። የፊታችን እንግዲህ ሐሙስ የሚሆነው 10ኛው ቀን በተለየ መልኩ ነቢዩላህ ሙሳ ሐቅን ይዘው ለረጅም ጊዜ ዳዕዋ ሲያደርጉ ከወንድማቸው ሃሩንና ከተከተሏቸው ሙስሊሞች ጋራ ከፍርዓውን ከሚባለው የሙጅሪሞች ምሳሌ ከሆነው ጠማማ አነ ረብኩም ወልዓላ ከሚለው ገጥመው በሙሐረም 10 አላህ ሐቅን የበላይ ያደረገበት በፍርዓውን ሲመራ የነበረውን ባጥል ያሰመጠበት ቀን ስለሆነ ነቢዩላህ ሙሳ አላህን ለማመስገን ይጾሙት ነበር። ነቢያችን ደግሞ ፈቢሁዳሁ ሙቅተዲህ ስለተባሉ ባለፉት ነቢያት መርህ ተከተል ስለተባሉ ናህኑ አሐቁ ቢሙሳ ፈሳመሁ ወአመረ ቢሲያሚ እሳቸውም ጾመው በተለይ ረመዳን ግዴታ ሳይሆን በፊት በግዳጅነት ይጾም ነበር። ሌሎችም እንዲጾሙ አዘዋል። የረመዳን ወር ግዴታነቱ ጾም ከመጣ በኋላ ግን የፈለገ ሰው መጾም ይችላል፣ ያልፈለገ ደግሞ አለመጾም ይችላል። ለጾመ ሰው ምን ያገኛል ተብለው ሲጠየቁ እኔ በአላህ መከጅለው የአንድ ዓመት ወንጀል ያስምራል ብዬ ነው። የውሙ ዓረፋ የ2 ዓመት ነው፣ የውሙ አሹራ የ1 ዓመት ነው ብሏል። ይህን ያህል በዚህ ካልኩኝ
ዛሬ ያሰብኩት ስለ ሂጅራን በተመለከተ ነው። ሂጅራ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ሙሃጅር ነው የሚባለው ስደተኛ ነው የሚባለው ሐቂቃው ስደተኛ ነቢያችን ቁልጭ ባለ ሐዲስ አስቀምጠውታል። አልሙሃጅሩ መን ሀጀረ ማ ነሀ አላሁ ዐንሁ። ለሁሉም ሰው በሁሉም ጊዜና ቦታ የሚያገለግል የሂጅራ ትርጉም አላህ የከለከለውን መራቅና መከልከል ነው ብሎ አላህ ያለውን የሚሰራ አላህ የከለከለውን የሚከለከል ሙሃጅር ነው ማለት ነው። ልቡ ከመጥፎ ነገር እምቢ ብሎ ሸፍቷል። ወዴት? ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሌላኛው ሂጅራ ደግሞ አንድ ሰው ሙስሊም ከሆነ በግል የሚደረገውን ዒባዳ መፈጸም ሲያቅተው ሲከለከል ያን አካባቢ ጥሎ አላህና መልእክተኛውን ፈልጎ መሰደድ ነው። በተለይ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መካ በነበሩ ጊዜ 40 ዓመታቸው ሲሞላ የነቢይነት ማዕረግ መጥቶ ምድር ስታበራ እቅራ የመጣ ጊዜ ያ አዩሀል ሙደሲር ቁም ፈአንዚር በተባሉ ጊዜ ሪሳላቸውን በጀመሩ ጊዜ ልቦቻቸው በባጥል የተሸፈኑ ሙሽሪኮች ከፍተኛ መከራና ስቃይ አድርሶባቸዋል። አላህ ለጀነት ያጫቸው ያለምንም ጥያቄ እንደ አቡበክር ስዲቅ እነ ቢላል እነ ኸዲጃ ሰልመዋል፣ ተቀብለዋል። እና አቡ ጃህል ደግሞ እንዴት እኛ እያለን ለምን ሙሐመድ የቲም ነው ድሃ ነው ለምን ይላካል ነቢይ ለምን ይሆናል በሚል አሻፍረን እምቢ ብለው እምቢተኝነታቸው ብቻ ሳይሆን እኛ ባለንበት ምድር ስለ ተውሂድ መሰበክ የለበትም፣ ስለ አላህ ብቸኛ ተመላክነት፣ ስለ ሞቶ መነሳት፣ ስለ ነቢይነት መናገር የለበትም ብለው የተቀበሉትን ሲያሰቃዩ፣ የቻሉትን ሲገሉ፣ ያልቻሉትን ሲደበድቡ ቆዩ። በጣም መከራውና ጫናው ሲበዛ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለተወሰኑ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ሀገራችን ሀበሻ እንዲሰደዱ ፈቀዱላቸው። በዛን ጊዜ ነቢያችን ወደ ሀበሻ ሄዱ። ፈኢነ ፊሃ መሊከን ላ ዩዝለሙ ዒንደሁ አሐድ። የትልቅ ሸረፍ ነው። ወሬው ብቻ ዘንድ ተግባራዊ ካደረግነው ነው። እዛ ሀገር ሄዱ። ጥሩ ንጉሥ አለ፣ ማንም ሰው እሱ ጋር አይበደልም ብለው በመጀመሪያው ዙር 12 ወንዶችና 4 ሴቶች ወደኛ ሀገር መጡ። በሁለተኛው ዙር ከ80 በላይ ጃዕፈርን፣ ዑስማን፣ ሩቀያ ሌሎችንም የነቢዩን ቤተሰብ ሰብስበው ወደ ሀገራችን መጥተዋል። ከዛ በኋላ አገሩም ሩቅ ነው፣ መሃል ባህር አለ። ነገር ግን አላህ ጀለ ወዐላ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እዛ መካ እንዲቆዩ አደረጋቸው። ብዙ መከራዎችና ስቃዎችን አስተናግደዋል። ሁሉ በዛሬ ኹጥባ አያልቅም። ግን ያ ሁሉ ሲፈራረቅባቸው ለእኛ ትልቅ ምሳሌና ትምህርት እንዲሆን ነው። እስላም ነኝ ስለተባለ ብቻ ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ አይሆንም። የያዝከውን ኑር የያዝከውን ሐቅ የእውነት ነው የውሸት ነው ወይስ ለማለት መፈተኛዎች ይፈራረቁብናል። ፈተናዎችን ያለፈ ሰው እውነተኛ ሙስሊም ነው፣ ሙእሚን ነው። ለዚህ ደግሞ ነቢያችን ምሳሌ ናቸው። ያለ ፈተና ቢታለፍ ኖሮ ነቢዩን አላህ በሰማይ ማስቀመጥ ይችላል። ኢሳ እንዳስቀመጠ በፈለገው ሰዓት ጠላቶቻቸውን ማጥፋት ይችላል። ነገር ግን ዲን ትግል ይፈልጋል፣ ስራ ይፈልጋል። ጀነት ውድ ናት። ነቢዩ ደግሞ ሞዴል ናቸው። ከራሳቸው ጋር አቡበክር ስዲቅም ነበሩ። እሳቸውም ጫና ሲበዛባቸው በሆነው ጊዜ ወደ ሀበሻ ሊመጡ አስበው ነበር። መንገድም ጀምረው ነበር። ኢብኑ ደግናህ የሚባል ሰው መንገድ ላገኛቸውና እንዳንተ ያለ ሰውማ ሀገር ለቆ መሄድ የለበትም በእኔ ዋስትና ትኖራለህ ብሎ መለሳቸው እንጂ። የሆነ ሆኖ የሀበሻው ስደት በዚህ ላቁመውና ወደ ዋናው ወደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የስደት ታሪክ ልመለስ። አላህ በቁርአን ምን ይላል? ኢላ ተንሱሩሁ ፈቀድ ነሰረሁ ላህ። ይህ አያ የመጣው በመዲና ነው። ከበድር ዘመቻ በኋላ የመጣ አያ ነው። ከፊት ለፊቱ አላህ አስቀድመዋል።
እንደው ክተት ነብዩ ሙሐመድ ሲጠይቃችሁ ለምን ወደ ኋላ አላችሁ? ቤት ንብረቴ ለምን አላችሁ? እናንተ ከጎኑ ባትሆኑና ባትረዱት የሚሸነፍ እንዳይመስላችሁ። ኢላ ተንሱሩ ፈቀድ ነሰረሁ ላህ አላህ እኮ ረድቶታል። ኢላ ተንሱሩሁ ፈቀድ ነሰር ኢዝ አኽረጀሁ አለዚነ ከፈሩ ሳኒየ እስነይን። ነቢዩ በመካ በተለይ ሰሃቦቻቸው እኩሌታው ወደ ሀበሻ እኩሌታው ወደ መዲና ሲሄዱ ነቢያችን ተጋላጭ ነበሩ። በተለይም አቡ ጣሊብ ከሞተ በኋላ እሱ ብዙ ሲከላከላቸው ነበር። ጫናው ሲበዛባቸው በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ከፍተኛ እርምጃ ለመውሰድ የመካ አለቆች ብዙ አደሙ፣ ብዙ መከሩ። ወኢዝ የምኩሩ ቢከ አለዚነ ከፈሩ ሊዩስቢቱከ አው የቅቱሉከ አው ዩኽሪጁከ። በአንተ በሚያድሙበት ጊዜ ወይ ሊያስሩህ ወይ ሊገሉህ ወይም ከሀገር ሊያፈናቅሉህ በመከሩ ጊዜ የነበረውን አንሳና ንገራቸው። አሁን መዲና ሲሄዱ ነቢያችን ሀገር አላቸው። ብዙ ሰሃባ ወንዱም ሴቱም ሰልመዋል። ጂሃድ ተፈቅደዋል። ቢሆኑም ግን ሰዎቹ እኛ ነው ነቢዩን ከፍ ያረግናቸው ዲን የተሸከምነው እኛ ነን የሚለው ስሜት እንዳይመጣ ብቻውና ወንድሙ ጓደኛው አቡ ስዲቅ እኮ በነበሩ ጊዜም ቢሆን እኛ ረተነዋል ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኢዝ አኽረጀሁ አለዚነ ከፈሩ ሳኒየ እስነይን፣ ሁለት ሆነው ከነበሩበት ቤት ወጥተው ወደ ዋሻው በሄዱ ጊዜ እንደረዳ ነው። አሁንም እስላም በበዛም ጊዜ እምቢ ብትሉ እንረዳዋለን ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እምቢ ካላችሁ ቀይረናችሁ አላህንም አትጎዱ እሱንም አትጎዱም ማለት ነው። ነቢዩ በመካ ዳዕዋ ሲጀምሩ ብቻቸው ነበሩ። እስላም ግን የቀጠለ ሄደ። ነቢዩም ቀጠሉ፣ ሰሃባውም በረከተ። የሐቅ ማሸነፍ የመብዛትና የማነስ ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ኢዝ ሁማ ፊል ጋር ኢዝ የቁሉ ሊሳሒቢሂ ላ ተሕዘን። በአጭሩ ታሪኩ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አቡበክር ስዲቅ ወደ መዲና ሊሄዱ ሲነሳሱ እኔም እኮ ሂጅራ ይፈቀድልኛል የሚል ተስፋ አለኝ፣ አላ ርስሊክ ረጋ በል አሏቸው። ያኔ አቡበክር ስዲቅ በጣም ደስ ያላቸውና አሱሕበተ ያ ረሱለላህ፣ ከተፈቀደሎትማ ጓደኝነቷን አደራዎትን እንዳይተውኝ እኔ የእርሶ ተከታይ ሁኜ መሄድ ፈልጋለሁ አሉ። ባሉበት ጊዜ እያሉ የመካ ካፊሮች አንድ ቀን ዳሩ ነድዋ በሚባል ቦታ ስብሰባ አደረጉ። ለስብሰባ ተጠራርተው ሲሄዱ መንገድ ላይ አንድ የደጋ ሽማግሌ መሳይ ያገኛቸውና እኔም የእናንተን ስብሰባ መሳተፍ ፈልጋለሁኝ፣ ጥሩ ሀሳብ ከሰጠሁኝ ትቀበሉኛላችሁ በሚል ተቀላቀላቸው። አያውቁትም፣ እነሱ ያውቃቸዋል። ከዛ ቀቡና ይህ ሰው አሻገረዋል፣ አክራሪ ሆነዋል፣ 360 ጣዖቶች አሉን ያወገዘብን ነው፣ አንድ አላህን ብቻ ተገዙ እያለን ነው ብለው ወይስ ሲያደርጉ ሶስት ሀሳቦች ቀረቡ። አንደኛው ሀሳብ ቁርአኑ እንደጠቀሰው ማሰር ነው። በሆነ ቦታ ዋሻ አስገብተን እንዝጋበት፣ ምን ያመጣል፣ እዛው ሲደክም ይሞታል ብለው ሀሳብ ቀረበ። ይህ አይሆንም አለ። ያ መንገድ ላይ የነበረው ሽማግሌ ይሄ አይሆንም አያዋጣም አለ። እናፈናቅለው የሚለውም ቀረበ። ኧረ እንዴት ታፈናቅላላችሁ? የሚናገረው ንግግር ጣፋጭ ነው፣ ማርማር ይላል። ማንንም ማስመጥ የሚችል ሰው ነው። እናንተ ብታባሩት እኮ የሆነ ሰው ይቀበለውና ከእነሱ ተደራጅቶ ሞቶ እናንተን ይገላችኋል። ይህም መፍትሄ አይደለም አለ። አቡ ጀህል የሚባለው አንድ ሀሳብ ቀረበ። እኔ ሀሳብ አለኝ አለ። ምንድነው ሀሳብህ? ከኛ ከቁረይሾቹ ከሁሉም ጎሳ አንዳንድ ወጣት ይዋጣና በተኛበት ገብተን እንደ አንድ ሰው መግደል እንግደለው። ማን እንደገደለው በማይታወቅ መልክ 12ቶች ሆነን ብንገለው የተሻለ ይሆናል። አንደኛ ደሙ ይበታተናል፣
አጋዥ አያገኝም። ያም ስለተለካከፈ ወገን አይኖረውም ማለት ይሄ ነው ጥሩ ሐሳብ ብሎ ያኛው ሸይኹ ነጅዲ ኢብሊስ ነው ደገፈና አጸደቀላቸው። የገዳዮቹ ደግሞ መሪ አቡ ጀህል ራሱ ሆኖ ኡመያን ጨምሮ ነቢዩን ከበቡ። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ደግሞ የዚህን የሸር ውሳኔ ለነቢያችን ዋህዩን አመጣላቸው። ታሪኩን ማወቅ ይጠቅማል ከሚል ነው። አመጣላቸውና ነቢያችን ባልተለመደ ሰዓት አቡበክር ስዲቅ ቤት ሄዱና ለአቡበክር ስዲቅ አንኳኩ። አስከፈቱ ቤቱን። በቤት ያለን ሰው አስወጣ አሏቸው። በቤቴ ማንም የለም፣ አይሻና አስማዕ ናቸው። እነሱ ደግሞ በአቡበክር ስዲቅ ተርቢያ ያደጉት ስለሆኑ ምስጢር አባካኝም አይደለም። በቃ ለእኔ ሂጅራ ተፈቀደልኝ አሉ። ያኔ በቃ እኔን ተዘጋጅቻለሁ፣ 2 መጓጓዣ አለኝ እንዳይለዩኝ ያላቸውና አይ የራስን ለራስህ የኔውን ግን ገንዘቡን ከፍላለሁ አሉ። በዛ መካከል ይህን ከወሰኑ በኋላ ሲመሽ ዓልይን ይዘው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላም ተኙ፣ በቦታቸው ተኙ። እነዚህ 12ቶቹ ጎረምሶች ነቢዩን ለመግደል ተሰባስበው ወየምኩሩላህ ወላሁ ኸይሩል ማኪሪን አድመው ከበቧቸው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላም በተኙበት ቦታ ዓልይን ተክተው በር ከፍተው ወጡ። አላህ በእነሱ እንቅልፍ ለቀቀባቸው። እንደውም ነቢያችን አፈረፈሱና በእያንዳንዱ ጸጉር ቁጭ አድርጎባቸው በሰላም ወደ አቡበክር ስዲቅ ቤት ሄዱና አቡበክርን ይዘው ወደ ጋሩ ሰውር ሄዱ ማለት ነው። ከዛ በሚነጋበት ጊዜ ሁሉም እንቅልፉ ሲነቃ የነቢዩን ቤት ከፍተው ሲገቡ ወይ ዓልይ ወጣ፣ የት አለ ሙሐመድ? አይ እዚህ የለም አላቸው። ገብተው ፈለጉ፣ የሉም። ኻቡ ወኸሲሩ ወየምኩሩላህ ወላሁ ኸይሩል ማኪሪን። እነሱ አደሙ፣ አላህ አድማቸውን በራሳቸው መለሰባቸው። ነቢዩም ጋር ሰውር ገብተው ተደበቁ። በሚሄዱበት ጊዜ አብደላህ ብን ኡረይቅጥ የሚባል ከመካ መዲና መንገድ በደንብ የሚያውቁ ሰው ቀጠሩት። አደርሰናለህ መንገዱን እንከፍልሃለን ብለው እነዛ የሚጓጓዙበትን ግመላቸውን 3 ቀን ድረስ ጠብቀ ከ3 ቀን በኋላ ጋረ ሰውር ይዛልና ብለው ቀጥረውት ነበረ። እዛ ጋረ ሰውር በገቡ ጊዜ ስላመለጧቸው ፈለጉ፣ በጣም ፈለጉ። እንደውም ላገኘ ሰው 100 ግመል ወይም የአንድ ሰው የደም ካሳ 100 ግመል ወሮታ ይሰጠዋል ብለው አወጁ። ያኔ ወጣቶቹ ተራራው ሸንተረሩ ሳይቀር መፈለግ ጀመሩ። ጋሩ ሰውር በሚደርሱበት ጊዜ አቡበክር ጨነቃቸው። ምን አሉ? ያ ረሱላላህ ለው ነዘረ አሐዱም ኢላ ቀደመይሂ ለአብሰረና፣ አንዱ ጎንበስ ብሎ ቢያይን ይመለከተናል፣ እንደው አገኙን ማለት ነው ብሎ ጨነቃቸው። ገና ሲሄዱ አንዴ ከፊት አንዴ ከኋላ የመጣ ጥረት እንዳያጠቃቸው፣ ከፊት ደግሞ የተጠበቀ ጥረት እንዳያጠቃቸው ዞር እያሉ ነቢዩን ጠብቀዋል። ያኔ ነቢያችን ምን አሏቸው? ላ ተህም ማ ዘኑከ ያ አባ በክሪን ቢስነይን ላሁ ሳሊሱሁማ፣ እኛ 2 ነን፣ 3ኛችን እኮ አላህ ነው። ምን አስጨነቀ? አስባቡን ይዘናል፣ በማታ ወጥተናል፣ ዋሻ ውስጥ ገብተናል። ثم نتوكل الله يقول الله جل وعلا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه። ለጓደኛው ለአቡበክር بإجماع المفسرين صاحب እዚህ ቦታ ላይ አቡበክር ስዲቅ ናቸው። አትዘን፣ አላህ ከላያችን አለ። መዕየቱላሂ መዕና፣ የአላህ አብሮነት بحفظه ونصره وكلاته ከኛ ጋር ነው፣ አትጨነቁ አሏቸው። ወአየደሁ ቢጁኑድ ለም ተረውሃ፣ በማይታዩ ሰራዊቶችም ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ረዳቸው። ወጀዐለ ከሊመተ ለዚነ ከፈሩ ሱፍላ፣ ሙሐመድን እንገላለን ብለው ያሉ ሰዎችን አድማቸውን የበታች ያደረገባቸው። ወከሊመቱላሂ ሂየል ዑልያ፣ የአላህ ቃል ላኢላሃ ኢለላህ ተውሂድ ሁሌም የበላይ ነው። አላህ ኃያልና ጥበበኛ ነው ብሎ አላህ ተናገረ።
ሶስት ቀን እዛ ዋሻ ላይ ቆዩ። ከሶስት ቀን በኋላ ጉዞ ቀጠሉ። እችን ተናገሬ ጨርሳለሁ። በሚሄዱበት ጊዜ ፍለጋውን አላቆሙም። አንድ ጀግና ሱራቀት ብኑ ማሊክ ብኑ ጁዕሹም የሚባል ሰው ደረሰባቸው። ገና ከሩቁ ሲመለከቱት አቡበክር ጨነቃቸው። በጣም በነቃ ሁኔታ ነቢዩን አጅበው እየጠበቁ ነው። ይህ ሰው ሳይደርስብን አይቀርም አሉ። ደረሰባቸው። ነቢዩ ዳዓ ዓለይ ዱዓ አደረጉበትና ፈሳኸት ቀደማ አው የዳ ፈረሲ የፈረሱ ሁለቱ የፊቱ እግሮች ሰመጡ። እዛ በድንጋይ ምድር መሬት ያዥ ተባለች፣ ያዘች። አላሁ አክበር። ሲያይ ይሰምጣል፣ ሲያይ ይሰምጣል። ጨርሶ ከመስመጡ በፊት ዱዓ ያረጋችሁብኝ መሰለኝ። እኔ እናንተንም አልጠቅምም አደጋም አላደርስም፣ ብቻ ምድር እንድትለቀኝ ዱዓ አርጉልኝ ብሎ ነቢዩን ተማጸነ። አደረጉለት። ከዛ እሳቸውን ፍለጋ ይሄድ የነበረውን ሰው በሙሉ እኔ ሁሉ አዳርሻለሁ፣ ሰው የሚባል ዘሩም የለም ብሎ መለሰላቸው። ብጁኑድን ለም ተረውሃ እየሄዱ እያሉ ይህ ሰው በኋላ ሰልመዋል። ተራቡ። ኡሙ ማዕበድ የምትባል ሴት መንገድ ላይ በመካና መዲና መንገድ ላይ አለች። በጣም ቸር የሆነች ሴት ናት። ኡሙ ማዕበድ አልጁሃንያ መንገድ ላይ ቤት ሰርታ ሁሉም የዛን አካባቢ የሚያልፍን ሰው ትጋብዛለች። ውሃ የሚፈልገው ውሃ፣ ምግብ የሚፈልገውን ምግብ ትለግሳለች። እሷ ቤት ደረሱና እንደው የሚታለብ ወተት አለ ወይ አሏት። አረ ምንም የለም። ያቺ በግሳ እሷማ እኮ ከጓደኞቿ መሄድ አቅቷት ደክማ ነው የቀረችው አለቻቸው። እንድትታለብ ትፈቅጃለች? ምን አገባኝ አለችው እሷ። ነቢያችን ጡቷን ነካ ነካ አደረጉ፣ ቆሻሻን አስወገዱ። መሄድ ያቃታት በግ ወተት በወተት ሆና ለእነሱም ለቤተሰብም ለሁሉም የሚተርፍ ወተት አልባው ጠጡ። ይህ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመካ ወደ መዲና ያደረጉት ጉዞ ነው። ቀሪው ክፍል መዲና ከደረሱ በኋላ ያለውን ደግሞ ኢንሻአላህ እናያለን። ምን እንረዳለን? ዋናው ቁም ነበሩ። ለምን ሰሃቦቹ የዓመት አቆጣጠራቸውን በሂጅራ አደረጉ ለሚለው ሂጅራ ማለት ነቢያችን ከመካ ወደ መዲና ያደረጉት ስደታቸው በእስላም ላይ ትልቅ ለውጥ ስላመጣ ነው። መዲና ከሄዱ በኋላ ሀገር መስርተዋል፣ መንግስትም አቋቁመዋል፣ ህግ አውጥተዋል፣ ብዙ ነገሮች ሰርተዋል። ከዛ በፊት ያለው ህይወት ደግሞ በአላህ ላይ ያለው ተወኩል አላህ ጀለ ወዐላ ከልቡ አላህን የለመነ ሰው እንደሚረዳው ደረቁን እርጥቡን ደረቅ እንደሚያደርግለት ሁሉ እኛም ሙእሚኖች በህይወት ዓለማችን ውስጥ እንደ አቂማችን ችግሮች ያጋጥሙናል። እነዛ ችግሮችን ለመጋፈጥ አስባቦችን ይዘን ከአቅም በላይ ሲሆን ተወከልቱ አላህ ማለት ያስፈልጋል የሚለውን ጭብጥ እንድንረዳ ስለፈለግኩ ነው። الله سبحانه وتعالى سمتو كم يتقم الله درقن ألا صلوا وسلموا على رسول الله كما أمركم الله في محكم تنزيله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة كلهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين